اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں, اور ہم سو رہے ہیں, اور اسی کتاب پہ نام لگا رہے ہیں. جو مشکل کتاب آپ کو دوں گا, آپ کو پڑھ کے نیند آئے گی. یہ سائیکالوجی ہے ہماری کیمسٹری ہے. یہ زیادہ تر پروفیسر ثبوت ہے اس کا. السلام علیکم دوستوں, ویلکم ٹو ریئیکٹ ود AZ. کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں ہوں اسد, اور ایک بار پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج اس ویڈیو کے اوپر میں ریئیکٹ کرنے والا ہوں وہ ساحل ادیم صاحب کی ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریڈنگ قرآن وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. یہ ساحل ادیم صاحب کا لیٹسٹ سیشن ہوا یونیورسٹی آف لاہور میں, اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے. میرے ایک سبسکرائبر ہے, انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ان کی ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں قرآن کے متعلق. تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. سر, جو نیکسٹ کویسچن ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے. قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے, جبکہ صحابہ ڈر جاتے تھے, اولیاء اللہ ڈر جاتے تھے, ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے تھے. جیسے حضرت عمر خطاب کی آپ نے ایگزامپل دی ہے, باقی صحابہ کی ایگزامپل کی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک یہ چھوٹا سا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے دلوں کا سکون تو قرآن کو مانا ہے, لیکن شاید دل سے اپنایا نہیں ہے. اس کا کیا آنسر ہے؟ میرے خیال سے تو میری رائے ہے وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو کہتا ہے اس کو قرآن پڑھ کے سکون مل رہا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو واقعی عربی کا پورا مطلب آتا ہے. اس کو یہ پتہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. جی, ہمیں وہ والی آیتیں پڑھ کے سکون مل رہا ہے جس کا مطلب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یعقلون, اس کو مطلب ہی نہیں آتا اس کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل کیوں نہیں کرتے. اس نے عقل نہیں کی, رٹا لگایا, اور اس کو سکون آ رہا ہے. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور اس کو سکون آ رہا ہے پڑھ کے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ اسی بندے کو وعیدیں سنا رہے ہیں کہ اٹھ کچھ کام کر, جنت سستی نہیں دوں گا. رات کو بیٹھا پورا دن ضائع کیا ہے, تہجد کے بعد تلاوت کر کے سکون آ رہا ہے. اصل میں اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. ہاں جی, یہ ان کو نیندیں آتی ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی میتھمیٹکس کی کتاب دوں گا, ابھی نیند آ جائے گی. پھر جو چیز نہیں آتی نا وہ پڑھنے کی کوشش کرو, نیند آ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. یہ آنٹی انکلوں نے ہمیں نیند کو سکون میں ٹرانسلیٹ کر کے کوئی اور کتاب کے ساتھ کری ہے کھلواڑ. اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرے. اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں, اور ہم سو رہے ہیں, اور اسی کتاب پہ نام لگا رہے ہیں. جو مشکل کتاب آپ کو دوں گا, آپ کو پڑھ کے نیند آئے گی. یہ سائیکالوجی ہے ہماری کیمسٹری ہے. یہ زیادہ تر پروفیسر ثبوت ہے اس کا. اسی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے کراٹے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی کہیں نا سر کتنی خوبصورت چیز ہے, آپ کو دیکھ کے سکون آ جاتا ہے. وہی سکون آتا ہے نا آپ کو. پروفیسر کو تو ایوارڈ ملنے چاہیے کہ سب سے زیادہ سکون یہ دیتا ہے. میم سکینہ نام کی بندیاں انٹر ہونی چاہیے. ہائر کریں سکینہ کو, وہ آئے گی سکینہ ہی سکینہ, سارے خاموش, سکون آ رہا ہے. یہ نشانیاں تو وہ تو پوری وہاں پہ کیوں نہیں پوری ہوتی. وہاں پہ میڈم اٹھا کے رکھتی ہے, کس لیے بلایا تھا ادھر, اس لیے تو اس یونیورسٹی آیا تھا. یہ نشانی مسلمان ہونے کے ناطے تو اس میڈم اور اس پروفیسر اور ٹیچر پہ بھی لگا دیں. ادھر یہ کامن سینس کے مطابق اصول لگاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ناانصافی کر رہا ہے, خیانت کر اپنے باپ کے پیسے کے ساتھ, اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے, تو اپنی پوٹینشل ضائع کر رہا ہے, تو نااہل, تو نتھو ہے, تھرڈ ریٹڈ آدمی ہے تو. ٹیچر بتاتا ہے آپ کو میتھس کا بھی, مطالعہ پاکستان کا بھی, ہوا اس کے آگے سکون الاؤ نہیں, ادھر آگے سکون کیا ہم نے. صحیح کہہ رہے. سو جس بندے نے آپ کو یہ کہانی سنائی نا, اور اس کے بعد وہ آیتیں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا سکون قرآن پاک میں, ٹھیک ہے, وہ اس جری آدمی کا سکون ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. یہ مطلب اس آیت کا کہ آج میں مر جاؤں گا تو منکر نکیر عرض کریں گے, ارشاد نہیں کریں گے میرے آگے. اس کو یہ سکون ہے, اس کو یہ پتا ہے, اس کا شرع صدر ہے کہ اس کا ایمان بالکل سیدھا تیر کی طرح ہوا ہے, اور اس نے جو اس کی کیپیبلٹی تھی بنا چکا ہے, اس کا کیریکٹر بلڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد اب موت آئے گی تو شرمندگی نہیں ہوگی. جی, سکون کی نشانی آپ کو دکھاتا ہوں.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि उमर तू सोच सकता है कि बिजली से ज्यादा चमकदार और गरजदार दो फरिश्ते तुझे आके कब्र में अपने उस गरज से पूछेंगे मन रब्बुका। सुकून की निशानी दिखाता हूं आपको, फिर देखना पाकिस्तानी सुकून क्या होता है, वो हम सबको पता ही है। और खत्ताब ने कहा या रसूलुल्लाह क्या मैं उस वक्त होश में होऊंगा? नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया उमर जैसे कि तू अभी होश में। ये होता है सुकून। जब उमर खत्ताब ने कहा या रसूलुल्लाह फिर मैं देख लूंगा, ये है सुकून कि फिर मुझे फिक्र नहीं है। फिक्र ना हो तो क्या होता है? सुकून होता है। जो सुकून की डेफिनेशन हमने ली हुई है, हमें तुमने मुकबर पे भी लगाई हुई है। मुनकर नकीर सवाल कर रहे होंगे, मैं सुकून कर रहा हूं सर, लेकिन इस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। ये टूटेगा उधर भी सुकून, इधर तोड़ लेनी तो उधर टूट जाएगा। अभी होश में आ जाएं। कुरान पाक मोबिलिटी की किताब है, कुरान पाक ट्रेनिंग मैनुअल है, कुरान पाक नाउज़ुबिल्लाह स्लीपिंग मैनुअल नहीं है, स्लीपिंग पिल। दुनिया के किसी भी दर्सगाह में सोना अलाउ नहीं। हमने इसको सुकून कहां पर डाला? कुरान से बड़ी कोई दरगाह है? मुनाफिकीन की निशानी है। और ये जमहूर उलमा का फतवा है, जिसके दिल में अभी भी आ रहा ना कि सर वो कुरान की आयत का आपने अपनी मर्जी से मतलब ले लिया। मोमिनीन की निशानी और मुनाफिकीन की निशानी क्या है कि मुजाहिद को जिहाद के दौरान, लड़ाई के दौरान ऊंघ आती है, अल्लाह ताला सकीना देते हैं उसको। और मुनाफिकीन को नमाज के दौरान ऊंघ आती है। ये जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का फतवा है। इसके ऊपर जरा पूरा करें ये वाला फॉर्मूला। तो नमाज में क्या पढ़ते हैं हम? कुरान पढ़ते हैं ना। तो वो पढ़ के नींद आए तो उधर मुनाफिक, वरना कुरान पढ़ के नींद आए तो सुकून। ये सुकून हराम है जिसको हमने मतलब ले लिया हुआ है। ये फतवा जमहूर अहले सुन्नत का है कि नमाज के दौरान नींद आए तो ये नफाक की निशानी है आपकी। जहाद के दौरान नींद आए तो ईमान की निशानी है। अल्लाह सुकून देते हैं मुजाहिद को कि डरने की जरूरत नहीं है। सो इस एंगल को ठीक करें। खुदारा कुरान पाक के अंदर गोते लगाना शुरू कर दें। और ये सुकून, जिन जो लोग सुकून में है ना, उनको उठाएं और जोड़ें कि देख अल्लाह ने क्या कह दिया। एक बंदा चाहिए होता बेटा, एक आपकी उम्र का एक लड़का एग्जाम्पल बन गया ना, सारे बापों को काम करना पड़ेगा मजबूरी कि हमारे पोतों की उम्र क्या और ये काम कर रहा है। हमने क्या किया उल्टा कि जब तक कोई बाबा नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला यही था, मगर नहीं कर रहे ना। बाकी ये काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये वाला काम आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये वाले काम में एक हीरो चाहिए, बस एक काफी होता है। एक हुसैन क़यामत तक के लिए काफी हो गया। एक चाहिए होता बस। सो कुरान पाक के अंदर से एनर्जी लें, स्लीप ना निकालें नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक से। आखिरी बात मैं कर दूं, आपने कोई किताब लिखी हो और आप उनको पढ़ने वाला आपसे कहे सर आपकी किताब के पहले सफे पे नींद आ जाती, सोचें आप क्या कहा आपने किताब के बारे में। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर साहिल अदीम साहब के जो लेटेस्ट सेशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उसका एक छोटा सा क्लिप था। उसके अंदर किसी ने क्वेश्चन किया कि कुरान मजीद पढ़ के उनको सुकून मिलता, तो उसका वो रिप्लाई कर रहे थे कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला कुरान मजीद के जरिए हमसे बात कर रहे हैं। हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं और किन कामों का वो करने का कह रहे हैं। अगर हम उन कामों को करेंगे और तो तभी हम कामयाब हो सकेंगे आखिरत की जिंदगी में। अगर हम उन कामों को नहीं करेंगे तो हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर हम आखिरत में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें हर चीज बयान कर दी, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका, हमने किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना। तो हम अल्लाह के बताए हुए कामों को करेंगे तो हम कामयाब होंगे। तो कुरान मजीद को हम समझ के पढ़ें। सिर्फ अरबी, असल में हमारी अपनी जुबान अरबी नहीं है, उर्दू है। हम अरबी के साथ जब तक हम उसका तर्जमा करके पता नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला इस आयत में, इस सूरत में हमसे क्या फरमा रहा है, तो हमें समझ नहीं आएगी। कुरान मजीद तो अल्लाह की किताब और बहुत बड़ी किताब है, उसको समझ के हमें पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त बातें की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ.